Mr. Rio Johnny, Secretary NKC, to the dais for welcome speech. Thank you. Good morning, everyone. So it's a wonderful opportunity to stand before you all on this auspicious day. So in 2024, we kicked off the NKC functions with the New Year program, and this is the next time when the NKC family is joined together for this fantastic event. ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചു, ഈശു ആഘോഷിച്ചു, ഈദ് ആഘോഷിച്ചു. ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ ഫാമിലി നടത്തുന്ന NKC 2024 വിഷു ഈസ്റ്റർ ആർട്സ് ഡേയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. So let's welcome our President NKC, Mr. Joshi Thomas, to the dais. Next, I would like to welcome our Vice President, Mrs. Minnie Yellow, to the dais. I would like to welcome the Treasurer, Mr. Jody Matthew, to the dais. Next, I would like to welcome the Joint Secretary, David Raju, to the dais. Next, the main core of this event, the arts coordinators, Mr. Binoy Oman, Gia Thompson, and Toby Thomas, to the dais. Next, I would like to welcome the chief guest of this event, who has been always a great support to this community and our well-wisher. Next, I would like to welcome the chief guest of this event, who has been a great support for this community and a well-wisher of this community, Mr. Edward Watts, the Garo Chair. Please welcome to the dais. Reverend Father Matthew, I would like to call him to the dais. അടുത്തതായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീ പ്രശാന്ത് രാജഗോപാൽ. Please welcome to the dais. To invite Mr. Joshi Thomas, the President of NKC 2024, to deliver the presidential address. Thank you. Yes, Edward, he always says, if I start, I never stop. So I take that as an advice. I'm not going to say any more because he already told me we were used to meet every day. Last night, we were in the Seafarers Club. He said, if you take the mic, I walk out. That's what he said. So I'm not going to take any time from you, and I would excuse you. I will going to switch my language from English to Malayalam. With your permission, I'm going to switch into our own language, please. Okay, with your permission. Okay. സ്നേഹമുള്ള NKC കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇത്രയും മനോഹരമായ പരിപാടിക്ക് വന്ന എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈസ്റ്റർ വിഷു ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സമയം താമസിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ സാധിച്ച എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കലും കൂടി സ്നേഹത്തോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി
വന്ന എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ റിയോ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ആവുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Speech. Thank you. Thank you very much for inviting me to this festival. I'm always greatly honoured to be invited. To see the young dancers this morning was really nice because I, as you know, am part of the Mission to Seafarers, which everybody's been practicing. So I've never got to see it all in one go. It's absolutely fantastic, and well done to everyone. There's nothing more I want to say other than really you've got a magnificent, and I mean this sincerely, you've got a magnificent community here and a really thriving community. I wish all the communities in Newport could strive to be as good as you all are at coming together and keeping your families together. And with that in mind, I would ask you today just one favour, and that's on behalf of His Majesty King Charles. Would you please remember in your prayers King Charles and Princess Kate, as you know, are suffering from cancer. So please, in your prayers, remember them as you remember other people who are in hospital or have illnesses within your own families and within your own communities. So thank you once again for inviting me. Thank you. Good morning, everyone. ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രമാത്രം മനോഹരമായ സ്റ്റേജും അതിനാൽ ഒപ്പം തന്നെ മനോഹരമായ നിരവധിയായ കലാപരിപാടികളും NVS നേതൃത്വത്തിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചതിനേറെ സന്തോഷം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന ഏറെ ആനന്ദം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളാണല്ലോ. വിഷുവും ഈസ്റ്ററും നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു. അതിന്റെ നല്ല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം സെലിബ്രേറ്റ് സുദിനം കൂടിയാണല്ലോ. രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഒന്ന് കൾച്ചർ, രണ്ട് ഫെയ്ത്ത്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരാഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്ന നിമിഷമാണ്. വിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കുന്നവരും വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. സംസ്കാരം അത് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന് നിറവനായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സുദിനത്തിന്റെ നല്ല നന്മകൾ ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആഘോഷവും
നല്ല ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. ഇന്ന് ഈസ്റ്ററിന്റെ സുദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ഉയർപ്പ് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. വിഷുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ സമൃദ്ധിയുടെ, കൂട്ടായ്മയുടെ, സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഈ ഒരു വിഷുവിന്റെയും ഈസ്റ്ററിന്റെയും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെലിബ്രേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് രണ്ടിന്റെയും ബോധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. വിശ്വാസവും കൾച്ചറും മിങ്കിൾ ചെയ്യാതെ വിശ്വാസത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്ത് കൾച്ചറിന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഈശ്വരനെ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി NKCയുടെ ഭാരവാഹികൾക്കും ഈ കുടുംബത്തിനും ഈ ഒരു സുദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഈശ്വരൻ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. ഏവർക്കും കഴിഞ്ഞുപോയ ഈസ്റ്റർ വിഷു ദിനങ്ങളുടെ ആശംസകൾ. അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഈ ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നായി ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമയുടെ സൂചകമാണ്. വിഷു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമം അഥവാ രാവും പകലും തുല്യതരത്തിലൂടെ ഉള്ളതും സമം എന്നാണ്. കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക ദിനവും കൂടിയായ വിഷു മലയാള മാസം മേടമൂലനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തോടൊപ്പം വിഷുക്കണി, കണിക്കൊന്ന, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കിയാണ് നമ്മൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത്. വിഷു കൈനീട്ടം, വിഷു സദ്യ, വിഷുക്കളി തുടങ്ങിയവ ആഘോഷങ്ങളാണ്. എല്ലാ NKC അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ LKC അംഗങ്ങൾക്കും നന്മയുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ദിനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Me and Jins are the representatives of the youth committee team with Josh Youngall, Joe Bianco and Minnie Andy with support. And we have 9 members here and we are so happy to fulfill Josh Youngall's dream of a youth committee. I want all of you to think about a skyscraper, a really tall building, or a building like this. It's good to have the building, but what's even more important is the foundation underneath it. Without the foundation, you cannot have a strong, successful building. And that is what the youth is so important for. With this team, we hope to have more interaction between the youth and our community. Interactive programs and responsibilities, these features are exactly to create a strong and make a more united community. Children are basically the future. In about 30 years, who's actually going to look after the NKC? We've realised that that's going to be us. So we're here to path the way and make the transition more smoother, more efficient, and make the community more profound and dynamic building. We feel like, as a NKC Youth Committee, we want to bridge the gaps and make sure that everyone is included.
ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട എഡ്വേർഡ്, ഗാവോയുടെ ചീഫ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന എഡ്വേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയെ ഓർക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രശാന്തിനെ ഓർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഇത്രയും ഭംഗിയാക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കേണ്ട, നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരാളുണ്ട്, നമ്മുടെ കിരണാണ് ഈ മനോഹരമായ സ്റ്റേജിൽ. കിരൺ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? കിരൺ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാവോ? കിരൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് കിരൺ ഒരു കൈയ്യടി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. കിരൺ, യു ഹാവ് ഡൺ എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ്. താങ്ക് യു. കിരणे മാത്രം ഓർത്താൽ പോരാ, കിരണിന്റെ വൈഫുണ്ട് ടെസ്നി. അവള് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കിരणे വിളിക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലും. ഒരു പിണക്കോ എന്റെ വീടാണ് ചവിട്ടിക്കുട്ടി തോട്ടിക്കളഞ്ഞേ. സത്യം അറിയാം എത്ര ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാടാണ്. എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. ഇത്രയും ഒരു സപ്പോർട്ടീവായ ഒരു ഭാര്യയാണ് കിരണിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാനെനിക്ക് അത് വെറുതെയില്ല. കിരणे നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ടെസ്നി ഒരുപാട് നന്ദി. ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ 20 വർഷം ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും കിരണാണ്. അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി മനോഹരമായ ഒരു പേരെടുത്ത് കിരൺ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ എത്രയോ മനോഹരമായ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകളായിരുന്നു. അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒത്തിരി ടാലന്റഡായ ആളുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ, എത്രയോ ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ്, പാട്ട് പഠിക്കലായി, ഡാൻസ് പഠിക്കലായി, പെണ്ണിനെ പഠിപ്പിക്കലായി, അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് അധിക പ്രസംഗമാകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ 1000 നന്ദി NKCയുടെ പേരിൽ സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്ത കെയർ ഗ്രൂപ്പ് ആപ്പിൾ മോഡേജിനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അവർക്ക് ടിജോയും ടീമിനും NKCയുടെ 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദിയോടെ ഓർക്കേണ്ടത് JD സ്പോർട്സ് ആണ്. JD സ്പോർട്സ് ഷാജി ആൻഡ് തോമസ് കുട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അവർ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് ഷാജിയെയും തോമസ് കുട്ടിയെയും ന്യൂബോർഡ് കേരള കമ്പനി സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട്, നമ്മുടെ വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന റോയിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. റോയി അവിടെ ഉണ്ട്. നേരം വെളുത്ത് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഈ പ്രോഗ്രാം തീരുന്നത് വരെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വിത്തൗട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന റോയിയെ ന്യൂബോർഡ് കേരള കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. റോയി, നന്ദി. അടുത്തതായി നമുക്കറിയാം മനോഹരമായ ഫുഡ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന തനിനാടൻ ഫുഡ് സാജുവാണ്. സാജുവിനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ ഷാമോന്റെയും സിബിചേട്ടന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ 10-15 പേരുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാവരും വളരെ മനോഹരമായി ഫുഡെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. അവരെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദിയോടെ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഷാജി ബിനു ദാമോദരനുമാണ്. ബിനു ദാമോദരൻ, ഷാജി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഒരുപാട് സമയവും വണ്ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നു. ബിനുവിനെയും ഷാജിയെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. എത്രയോ മനോഹരമായ ഈ ചെയിൻ സോങ്ങുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതും അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി എല്ലാവരെയും കൃത്യമായ വിധം ഫ്രാങ്ക്ലിനെയും ഈ NKCയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ആങ്കർ ചെയ്ത ആങ്കേഴ്സ് നമ്മുടെ NKCയുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതെല്ലാ പ്രാവശ്യവും വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്ന റോഡയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഭിനുണ്ട്, സാന്ദ്രയുണ്ട്, പുതിയതായി പേർ രാജേഷ് നമ്മുടെ യൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കോർഡിനേറ്ററാണ്. അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ്, ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും മനോഹരമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ ആർട്സ് ടീം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും ഒരു ലാഗില്ലാതെ വളരെ
വളരെ ഭംഗിയായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാ ആർട്സ് ടീം അംഗങ്ങളെയും എവരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, പേരെടുത്ത് പറയാതെ മോശമായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ആർട്സ് ടീം എൻ്റെ ശക്തിയും ബലവുമാണ്. അവർക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആരെയെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയി ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല. നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കേണ്ട വേറെ ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഏരിയയിലെയും ഏരിയ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. ഏരിയ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും കണ്ടൽ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുകയും നമ്പർ കണ്ടെത്തുകയും അതുപോലെ ആൾക്കാരെ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ട പേരെന്ന് പറയുന്നില്ല എല്ലാ ഏരിയ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും 1000 നന്ദി, ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാമെന്ന നിങ്ങളുടെ ബോധമെന്ന് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ ക്ഷമിക്കണം. ആരെയും വിട്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരുടെയും ഹാർഡ് വർക്കാണ്, ടീം വർക്കാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തുടക്കം മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും പരിപാടികളുണ്ട്. നമുക്കൊരു കുടുംബമായി നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ ഇനിയും വളരാനുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. 285 ഫാമിലി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ഫാമിലി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനിയും വളരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു വളരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടെ നിന്നവർക്കും കൂട്ടായിരുന്നവർക്കും തളരായവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.